I'm going to start the basic of reproduction. হ্যাঁ, এটা বইতে আছে ফান্ডামেন্টাল অফ রিপ্রোডাকশন সেই হিসেবে এই চ্যাপ্টারে আমরা শিখতে পাবো যে গ্যামেটোজেনেসিস, ফার্টিলাইজেশন, ইমপ্লান্টেশন, প্লাসেন্টাল পেরিয়ড। আমাদের যে লেকচার শিডিউল আছে ওখানে 2 নাম্বার, ফার্স্ট পেজে 2 নাম্বারটা এটা। হ্যাঁ, তো আমরা স্টার্ট করি। আমাকে তো নিশ্চয়ই চেনো, আমি ডক্টর সালমা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর of Studies Department, Simosh MC. This is the first class with you. Before going to know what is fertilization, we have to know about spermatozoa and ovum. The maturation of two highly specialized cells, that is a spermatozoon in male and ovum in female. This process is known as gametogenesis. So gamete are those from male part is known as a sperm, and in female is known as ovum. Okay. So you have to know all the basics of reproduction, especially the definitions of all gametogenesis, ovulation, oogenesis. All the definition you have to know. I repeat, gametogenesis, it is the process of maturation of two highly specialized cells, spermatozoon in male and ovum in female. Okay? Then, what is oogenesis? Development of mature ovum. It is the process, you have to answer like that. It is the process of development of mature ovum is known as oogenesis. What occurs? Just you have to know the basic things. Not all, don't worry to learn all the things. You don't have to recite whole the thing. You only know in female gonad. That is in, what is female gonad? Female gonad is the ovary. In the female gonad, in ovary, the germ cell undergo rapid mitotic division and differentiate into oogonia. Okay? Oogonia enter into prophase of first meiotic division, which is known as primary oocyte. So, at birth, when a female baby in intrauterine life, at her 20 week of gestation, when she is in intrauterine life, the oogonia amount about 7 million. These oogonia enter into prophase of first meiotic division and which become primary oocyte. Okay, which occurs at intrauterine life. Then primary oocyte do not finish the first meiotic division until puberty is reached. When a baby girl at birth, her primary oocyte number about 2 million remain. And at puberty, up to puberty, which became up to 4 lakh. Okay. So it is very interesting that when a female baby in maternal womb at 20 weeks of her gestational life, her oogonia number was 7 million. But at birth, it comes at the level of 2 million. At puberty, the primary oocyte number 4 lakh, and only 400 ovulate during the reproductive period, reproductive life. Throughout the reproductive life, only 400 primary oocyte are involved. Okay? You have to know all these things. So, in female gonad, germ cell undergo rapid mitotic division and differentiate into oogonia. These oogonia enter into prophase of first meiotic division and remain as primary oocyte and complete the first meiotic division until the puberty is not reached. When puberty reached, then the first meiotic division is completed. These two steps are very important for you MCQ. So just highlight the point. If the question comes as primary oocyte finish first meiotic division before puberty reached, so what you have to answer? Until the puberty is reached, first meiotic division is not completed. Then, when ovulation occurs,
soon after the formation of the secondary oocyte. Ovulation occurs when the secondary oocyte is formed. And secondary oocyte completes the second meiotic division after fertilization. So, we know the definition of ovulation. Ovulation, there is release of secondary oocyte. This secondary oocyte completes second meiotic division after fertilization by the sperm in fallopian tube. If fertilization does not occur, this secondary oocyte degeneration occurs. So you have to know what is oogenesis. This is the development of. That's it. That's it. তোমরা কি এখন আমাকে জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে ম্যাম ও হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে জি ম্যাম ওকে তোমাদেরকে শুনতে না পেলে আমি আসলে বুঝতে পারছি জি ম্যাম ওকে ওকে তোমরা কিছু না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে আবার হ্যাঁ ওকে ম্যাম তাহলে oogenesis জিনিসটা কি development of mature ovum okay in female gonad germ cell undergo rapid mitotic division and differentiate into oogonia. These oogonia enter into prophase of first meiotic division, which is known as primary oocyte. Okay? Primary oocyte do not finish the first meiotic division until puberty is reached. পড়াটা কোথায় গেল আমার পড়াটা কোথায় গেল সাইডগুলি জানার বিষয় একটাই প্রাইমারি oocyte do not pass meiotic division ওকে আনটিল তোমরা একটু কথা বলবা আমি ওকে বললে না আমি বুঝতে পারি না তে লাইন আছে ইয়েস ম্যাম ovulation occurs soon after formation of secondary oocyte ওকে ইয়েস ম্যাম বুঝতে পেরেছো জি ম্যাম বুঝছি ম্যাম ম্যাম বুঝছি পরেরটাতে ক্লিক করব না yes what is ovulation ovulation is the process by which the secondary oocyte with cumulus oophorus released from the mature Graafian follicle, which occurs at 14 days plus minus 2 days of the onset of menstruation. Okay? What is ovulation? Ovulation is the process by which secondary oocyte with cumulus oophorus এইভাবে দেখতে পারবেন হ্যাঁ এই যে পার্টিশন এটা চলে যাবে আবার এখানে তুললে
cumulus occurrence released from the mature Graafian follicle, which occurs 14 days prior to the expected period. 14 days prior to expected period. Okay? ইয়েস ম্যাম। শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ তোমরা? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ম্যাম। ম্যাম শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। শোনা যাচ্ছে। Causes of ovulation. Why ovulation occurs? Combined follicle stimulating hormone and luteinizing hormone mid-cycle surge is the responsible for the final stage of maturation, rupture of follicle, and expulsion of oocyte. These are the basic. And combined follicle stimulating hormone and luteinizing hormone mid-cycle surge is responsible for the final stage of maturation, rupture of follicle, and expulsion of oocyte. What is LH surge? When it occurs? So, sustained peak level of estrogen for 16 to 24 hours in the late follicular phase. You have to know all the things very specifically for your MCQ answer. Luteinizing hormone surge when occurs. Sustained peak level of estrogen for 16 to 24 hours in the late follicular phase causes luteinizing hormone surge from anterior pituitary. And ovulation occurs approximately 16 to 24 hours after LH surge. So, LH surge হওয়ার পরে আরো 16 থেকে 24 ঘন্টা পরে কিন্তু ovulation হয়। Luteinizing hormone stimulates completion of reduction division of oocyte, initiates luteinization of the granulosa cell, synthesis of progesterone and prostaglandin. তাহলে luteinizing hormone আর কি করে সাথে reduction division of oocyte টা কমপ্লিট করবে, ইনিশিয়েট করবে লুটিনাইজেশন অফ দ্য গ্রানুলোসা সেল, এবং যখন লুটিনাইজড হয়ে যায় ওভুলেশন হওয়ার পরে যে কর্পাস লুটিয়াম যেটাকে আমরা বলি, তার কাজ হচ্ছে তখন প্রোজেস্টেরন এবং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন রিলিজ করা। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। আবার শোনা চলে গেছে। ম্যাম শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন তো কিছু শোনা যাচ্ছে। ম্যাম শোনা যাচ্ছে। আমাকে শুনতেছে, আমি ওদেরকে শুনতেছি। ওরা না শুনলে কিন্তু আবার কল দেয়। আচ্ছা। হ্যালো। হ্যাঁ সেলিম ভাই। আরে কাবিল। সেলিম ভাই হ্যালো। কল দে। সেলিম ভাই শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ। শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ। কাবিল কি আমাকে বলছেন নাকি? এটা শুনি বলছ। ঠিক আছে, তোমরা শুনলে মাঝে মাঝে একটু কথা বলবা তো, নয়তো তো আমি মনে হচ্ছে কি করছি বুঝতেছি না, তোমাদেরকে দেখতেও পাই ম্যাম না। শোনা যাচ্ছে ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে ওকে বললে একটু জি ম্যাম বলবা, কথা বলো মাঝে মাঝে। ম্যাম আপনার ওখানেই শোনা যাচ্ছে না, আমরা ও, আচ্ছা। বলতেছি। ও আচ্ছা, এখন শুনতেছি, ঠিক আছে। এখন তাহলে তোমাদেরকে এমসিকিউ এর জন্য এই ছোট ছোট জিনিসগুলো একটু মন দিয়ে হয় লিখে রাখতে পারো অথবা শুনে মুখস্থ করবা। ওভুলেশনের ডেফিনেশন টেবিলে ভাগা টেবিলে বসলে কিন্তু জিজ্ঞেস করে, তাহলে এটা শিখতে হবে। ওভুলেশনের ডেফিনেশন আমি এখানে লিখি নাই, কিন্তু এটা হচ্ছে কি, দিস দ্য প্রসেস by which the secondary oocyte and cumulus ophorus release from the mature Graafian follicle. Clear? ইয়েস ম্যাম। ওকে, হ্যাঁ। ওভুলেশন কখন হয়? 14 days prior to expected date। তাহলে যে কোনো মেয়ে যে 28 days সাইকেল হয়, মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ডের সাথে এটা ডিপেন্ড করে। প্রিমেনস্ট্রুয়াল ফেজটা কিন্তু একবার যে ওভুলেশন হয়ে গেলে তারপরে ফেজটা 14 দিন ফিক্সড, এটা হ্যাঁ, পোস্ট ওভুলেটরি ফেজটা কিন্তু ফিক্সড। তাহলে 14 দিনের মাথায় ওভুলেশন হবে। এখন অনেক সময় এটা আর একটু যখন 5th ইয়ার উঠবে তখন আরো করতে হবে, তখন আমাদেরকে কিছু জিনিস জানতে হবে। হোয়াট আর দ্য সাইন্স ইন ক্লিনিক্যাল ফিচার সাইন সিমটমস অফ ওভুলেশন। কোন মেয়ের যে ওভুলেশন হয়েছে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? এখন বেসিকটা পড়ি, আমি তারপর একটু জেনে বলে রাখি। ওভুলেশন হয়েছে আমরা বুঝতে পারবো, মিড ওভুলেটরি পেইন হয় যখন তার ওভুলেশনটা হয়, মেয়েরা যে কোনো একদিকে ব্যথা বলে, রাইট সাইডে অথবা লেফট সাইডে। 14 দিনের দিন কোনো মেয়ে যদি বলে যে আমার ডান দিকে পেটে, ডান দিকে বাম দিকে একটা হঠাৎ করে একটু পেইন হলো, ক্র্যাম্পিং, তারপর তার হেভিনেস অফ ব্রেস্ট মনে হবে, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে অনেক সময় ওভুলেটরি একটু ব্লিডিং হতে পারে, তারপর হচ্ছে সার্ভাইকাল মিউকাস সিক্রেশনটা থিন হবে, একটু বেশি বেশি হবে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার সিমটমস অফ ওভুলেশন। আর কনফার্ম সাইন অফ ওভুলেশন কোনটা? সেটা হচ্ছে প্রেগন্যান্সি। ওভুলেশন সেটা কনফার্ম হচ্ছে
আমার প্রেগনেন্সি হলে কনফার্মেটরি সাইন। তাহলে এগুলি তোমাদেরকে ওই পেইনটা আবার খুব সুন্দর একটা নাম আছে, এটার নাম হচ্ছে মিডলসমার্স পেইন। এটা এমনি শুধু জেনে রাখো, কিন্তু এগুলি 5th ইয়ারে যখন উঠবে তখন তোমাদেরকে এগুলি করতে হবে। কঠিন পড়া না, খুবই ইজি। এখন জানতে হবে জাস্ট প্রিলিমিনারি, হোয়াট ইজ ওভুলেশন, হোয়াট ইজ দ্য কজ, কেন ওভুলেশন হয়, কিভাবে হয়। তাহলে কম্বাইন্ড ইফেক্ট অফ ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এন্ড লুটিনাইজিং হরমোন। মিড সাইকেলে কি হয়, সার্চ হয় এটাতে, মানে হঠাৎ করে গাছ আসবে, এটাই। ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ফাইনাল স্টেজ অফ ম্যাচুরেশন অফ হোয়াট, ম্যাচুরেশন অফ গ্রাফিয়ান ফলিকল, রাপচার অফ ফলিকল এন্ড এক্সপালশন অফ ওসাইট। কোন ওসাইটটা আসলো, সেকেন্ডারি ওসাইটটা আসছে। এখন অ্যালেস সার্চ জিনিসটা কি, এটা তোমরা অনেক ফিজিওলজিতে পড়ে আসছো। এটা হচ্ছে কি সাস্টেইন পিক লেভেল অফ এস্ট্রোজেন থাকবে, এবং পিক যখন হবে তখনই অ্যালেস সার্চ হবে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে। ছোট পড়া, এটাই তোমাদের জানতে হবে, লুটিনারিন হরমোনটা কোথা থেকে আসলো। দেন ওভুলেশন হবে কখন, 16 থেকে 24 ঘন্টা পরেই হবে, অ্যালেস সার্চ হওয়ার পরে। ঠিক আছে, এতটুকুই আমাদের জানতে হবে। সেই সাথে একটু জানলে খুশি হবো, সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইন সিম্পটমস অফ ওভুলেশন। তাহলে ওভুলেশন হচ্ছে, এটা কিন্তু আরো একটা বোঝায়, যাদের রেগুলার সাইকেল থাকে ওদেরও কিন্তু ওভুলেটরি সাইকেলগুলি রেগুলার সাইকেল হয়। ওভুলেটরি সাইকেলগুলিতে কিন্তু ডিসমেনোরিয়া হয়। তাহলে অনেক ভাবে বোঝা যায়, যেসব মেয়েদের ডিসমেনোরিয়া হচ্ছে, প্রতি মাসে মাসে পিরিয়ড হচ্ছে, তার মানে শি ইজ ওভুলেটিং ওমেন। ওকে। এছাড়া বেজাল বডি কি কি হয়, প্রথমে হচ্ছে মিড ওভুলেটরি একটা পেইন হয়, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকে, ওভুলেটরি একটু ব্লিডিং স্পটিং হতে পারে, ওই যে কর্পাস এটা রাপচার অফ ফলিকল হয় না, অনেক সময় সেজন্য কাজটা বের হয়ে আসে, একটু ব্লিডিং দেখা যায়, স্পটিং জাস্ট একটু হতে পারে। একটু বেজাল বডি রাইজ হবে, টেম্পারেচারটা যখন তার রেস্টিং ফেজে থাকবে তখন দেখা যাবে একটু গরম গরম থাকবে গাটা, একটা ব্রেস্ট ভারী লাগতে পারে। আর সার্ভাইকেল যে ডিসচার্জ হয় সেটা একটু বেশি পরিমাণে হতে পারে এবং একটা থিন থাকবে। এগুলি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ ওভুলেশন। ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। ওকে। এখন এফএসএইচ রাইজটা কিভাবে হয়, এটা হচ্ছে এফএসএইচ রাইজটা জানতে হবে একটুখানি, বেশি না। প্রি-ওভুলেটরি রাইজ অফ প্রোজেস্টেরন facilitates the positive feedback action of estrogen to induce FSH surge. সব হরমোনে পজিটিভ নেগেটিভ ফিডব্যাকের জন্য কোনটা বাড়ে কোনটা কমে। তাহলে প্রি ওভুলেটরি প্রোজেস্টেরন ফ্যাসিলিটেটস দ্য পজিটিভ ফিডব্যাক। আমাদের যে এস্ট্রোজেন বেড়ে গেছিল, এস্ট্রোজেন ফলিকল স্টিমুলেট করছিল, ওখান থেকে প্রোজেস্টেরন আসছিল, সেটাই আবার পজিটিভ ফিডব্যাক করে এফএসএইচটাকে বাড়াচ্ছে। তোমাদের এগুলি দরকার হবে না খুব বেশি, লেকচারে ছিল বলে আমি রাখছি, ওটা জানার দরকার নেই বেশি। এটা ম্যাচিউর ওভামটা কিরকম দেখতে, এগুলিও কিন্তু এমসিকিউ এর জন্য সুন্দর প্রশ্ন। Largest cell in the body, it is a true statement about ovum. Ovum is a largest cell in the body is the ovum. Okay. Yes ma'am. Consists of cytoplasm and nucleus with a nucleolus in eccentric position. তাহলে এটা কিরকম একটা আংটির মতো eccentric পজিশনে নিউক্লিওলাসটা থাকে। এটাতে ক্রোমোসোম নাম্বার কত, 23X। আবার এটাতে কিন্তু 46XX না। তাহলে একটা ম্যাচিউর ওভামে ক্রোমোসোম নাম্বার 23X থাকবে। তাহলে একটা বেবি কিরকম হবে, সেক্স ডিটারমিনেশন which depends on the chromosome quality of sperm. স্পার্মের এটার উপর নির্ভর করবে। ফিমেলে কিন্তু দুটোই X থাকে, তাহলে 23X। প্রাইমারি ওসাইট যেটা, সেটা ছিল কিন্তু 46XX, সেটাই ডিভিশন হয়ে আমার সেকেন্ডারি ওসাইটে আস্তে আস্তে একটা ফার্স্ট পোলার বডি আর সেকেন্ডারি ওসাইট হয়, তখন এটা কিন্তু 23X হয়ে যায়। তাহলে ম্যাচিউর ওভাম সম্পর্কে আমার যদি এমসিকিউ হয়, ইট ইজ এ লার্জেস্ট সেল ইন দ্য বডি, ট্রু। একটা এক্সেন্ট্রিক নিউক্লিওলাস থাকে এটা ট্রু। কন্টেইন 23X ক্রোমোসোম, ট্রু। যদি 46 দেয় এটা ফলস হবে। ইজ সারাউন্ডেড বাই সেল মেমব্রেন কল ভাইটালাইন মেমব্রেন। যে মেমব্রেনটা থাকে এটার নাম হচ্ছে ভাইটালাইন মেমব্রেন। আউটার ট্রান্সপারেন্ট মিউকোপ্রোটিন এনভেলপস ইজ কল্ড জোনা পেলোসিডা। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে মিউকোপ্রোটিন এনভেলপটা থাকে জোনা পেলোসিডা, এটাকেই কিন্তু পেনিট্রেট করে স্পার্মটা ভিতরে যায়। Tiny channels in zona pellucida are for transport of materials from granulosa cell to oocyte. Oocyte নিউট্রিশনটা দিতে হবে, সেজন্য কিছু টাইনি চ্যানেল থাকবে, সেই চ্যানেলের মাধ্যমে কিছু ম্যাটেরিয়ালস আসা যাওয়া করবে, নিউট্রিয়েন্টস মেইনলি। The space between the vitelline membrane and zona pellucida is called parvitelline space.
and which accommodates the polar body. Polar body টা থাকে ওখানে. Oocyte, after its escape from follicle, retain a covering of granulosa cell known as corona radiata derived from the cumulus oophus. তোমাদের এতগুলি জানতে হবে না, ভয় পাওয়ার কিছুই নাই যে এতগুলি পড়া কেন, শুধু জানতে হবে ovum is the largest cell in the body. It consists of cytoplasm and nucleus. Its nucleolus is eccentric position. Its chromosome number is 23X. It's surrounded by a membrane called vitelline membrane, outer transparent mucoprotein. So zona pellucida is a mucoprotein. This is an MCQ answer. Okay, zona Yes, ma'am. pellucida is a mucoprotein. Next. শুধু তো ওভামের এটা শিখলে হবে না, তাহলে ম্যাচিউর স্পারমেটোজোয়া এটা কিন্তু রিটেনে আসে। রিটেনের কোশ্চেনের মধ্যে হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব প্রায় সময় দেয়, ডিফারেন্ট পার্টস অফ ফ্যালোপিয়ান টিউব, সেরকমও দেয় যে স্পার্ম একটা ম্যাচিউর স্পার্ম ড্রয় ম্যাচিউর স্পারমেটোজোয়া। এটা বইতে আছে স্পার্মের ইয়েটা, তোমরা আজকে এগুলো এই চ্যাপ্টার থেকে দেখে নিবে। ম্যাচিউর স্পার্মে কি থাকে, ইট হ্যাজ টু ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস, হেড এন্ড টেইল। Okay, head consists of nucleus and ectosomal cap, which is enzyme. ওই এনজাইমটা গিয়ে জোনা পেলুসিডাকে ভাঙবে, এনজাইমটা রিলিজ হবে তখন। তাহলে it has a head and tail প্রথমে ভাগ, but tail is divided into four zones. টেইলটাকে আবার চারটা জোনে ভাগ করা আছে। একটা কনস্ট্রিক্টেড পার্ট থাকে যেটা হচ্ছে নেক, তারপর থাকে একটা মোটা অংশ সেটা হচ্ছে মিডল পিস, তারপর প্রিন্সিপাল পিস, দেন দ্য এন্ড পিস। তাহলে একটা স্পারমেটোজোয়ার ভাইভাতে জিজ্ঞেস করুক কিংবা ড্র করতে দিলে আঁকতে হবে পরীক্ষাতে রিটেনে, অথবা যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে বলতে হবে ইট হ্যাজ টু পার্ট। The mature sperm has head and a tail. Head এর মধ্যে আবার টেইলটা বাদে প্রথমে টেইল ইজ ডিভাইডেড ইনটু ফোর জোনস। কি থাকবে, একটা কনস্ট্রিক্টেড নেক থাকবে, মিডল পিস থাকবে, প্রিন্সিপাল পিস এন্ড এন্ড পিস। তারপরে প্রশ্ন, হেডে কি থাকে, হেডে একটা ক্যাপ থাকে, মাথায় একটা মানুষ ক্যাপই পরে, তাহলে নিশ্চয়ই ও একটা ক্যাপ পরে আছে যেটার নাম অ্যাক্টোজোমাল ক্যাপ এন্ড রিচ ইন এনজাইমস। ওকে, Yes, ma'am. now comes to the point, that is fertilization. What is fertilization? Fertilization is the process of fusion of spermatozoa with the mature ovum. And it is the process of fusion of spermatozoa with the mature ovum. Almost always fertilization occur in the ampullary part of the fallopian tube. The fertilization কোথায় হয়, এটা হচ্ছে almost always it occurs in the ampullary part of the fallopian tube or uterine tube. Definitionটা সবাইকেই জানতে হবে। It is the process of fusion, মানে sperm এবং যে ফিউশন হবে এটাকেই ফার্টিলাইজেশন বলে। ফার্টিলাইজেশন তো তার একটা নির্দিষ্ট প্লেস থাকতে হবে, কোথায় হবে, অ্যাম্পুলারি পার্ট অফ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব। তাহলে ফ্যালোপিয়ান টিউবের অনেকগুলো পার্ট আছে কিন্তু, ইন্টারস্টিশিয়াল পার্ট, ইসমাস, অ্যাম্পুলা, ইনফান্ডিবুলার পার্ট, আর হচ্ছে এদিকে একটা পাঁচটা পার্ট ইনফান্ডিবুলার। এখন যদি অ্যাম্পুলা ছাড়া অন্য কোথাও হয় তখন যে সমস্যা হয়, এটার নাম কি জানো তোমরা? Ma'am, ectopic pregnancy. ভেরি গুড, হ্যাঁ। তাহলে ফার্টিলাইজেশন অফ বা ইমপ্লান্টেশন যদি অন্য কোথাও হয়ে যায় আদার দেন অ্যাম্পুলারি পার্ট, তখন কি হয়, একটোপিক প্রেগন্যান্সি। একটোপিক মানে হচ্ছে কি, অন্য জায়গায়, যে জায়গায় হওয়ার কথা না অন্য জায়গায় হচ্ছে সেটাই। মানে একটোপিক প্রেগন্যান্সি ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি, ইট ইজ এ গাইনোকোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি। এটা আমরা আর বলবো, তখন জানতে পারবো, খুব সুন্দর টপিক ওটা। তাহলে ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ ফিউশন অফ স্পারমেটোজোম with the mature ovum. এতটুকু জানলেই হবে কোথায় হয় fertilization occurs in the, almost always it occurs in the ampullary part of the fallopian tube. কি হয় এখানে, এতটুকু জানলেই কিন্তু যথেষ্ট। তারপর একটু জানতে হবে কেন, পড়ার জন্য, যে ফার্টিলাইজেশন একটা oocyte রিলিজ হলো, ও কতক্ষণ পর্যন্ত ফার্টিলাইজ হতে পারে, ও তো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবে, উইক হয়ে যাবে। একটা ওভাম ফার্টিলাইজড হওয়ার জন্য যে ফার্টিলাইজেবল লাইফ স্প্যান সেটা হচ্ছে 12 to 24 আওয়ার্স পর্যন্ত। একটা ওভাম যখন ওভারি থেকে বের হয় 12 থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল থাকেও ফার্টিলাইজ হওয়ার জন্য। স্পার্মের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটু বড়, সেটা 48 to 72 আওয়ার্স পর্যন্ত চাইলেও ফার্টিলাইজেশন করতে পারে।
আর এখানে যেটা আছে ওভাম ফলোইং ওভুলেশন স্পিকটা আমরা এটা জানি, যখন ওভারি থেকে ওভামটা পড়ে, ওভারিয়ান ফিমরিয়া যেটা আছে, টিউবাল ফিমরিয়া, যেটা ফিমরিয়ার যে পার্ট থাকে, যেটা টিউবাল ফিমরিয়া একটু লম্বা, যেটা সেটা পিক করবে সেই ওভামটাকে এন্ড ইজ ট্রান্সপোর্টেড টু দ্য অ্যাম্পুলারি পার্ট। তাহলে ফিমরিয়াতে আমাদের যে ইনফান্ডিবুলার পার্ট আছে, সেখানে ফিমরিয়া থাকে টিউবে, সেটা তোমরা জানো। সেই ফিমরিয়ার মধ্যে একটা লম্বা থাকে, সবচেয়ে লম্বা, সেটা হচ্ছে টিউবাল ফিমরিয়া, which remain attached with the almost with the ovarian surface এর সাথে অনেকটুকু লাগানো থাকে। সেই লম্বাটাই করবে কি, সেই ওভামটাকে পিক আপ করবে এবং সেটাকে ট্রান্সপোর্ট করে অ্যাম্পুলারি পার্ট অফ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউবে নিয়ে আসবে। কত কি হয় এখানে, out of hundreds million of sperm deposited in the vagina at a single ejaculation, only 1000 capacitate spermatozoa enter the tube, while only 300 to 500 reach the ovum. একটা ওভাম অনেকগুলো থাকবে, মিলিয়ন আসবে, কিন্তু 300 থেকে 500 ওভামের কাছে যাবে, কিন্তু ফার্টিলাইজ করবে অনলি ওয়ান, একটা যাবে শুধু। এরপর কি হয়, ক্লিভেজ হতে থাকে। এই অ্যাম্পুলাতে তো বসে থাকে না, অ্যাম্পুলারি পার্টে ফার্টিলাইজ হবে, এরপর সেল ডিভিশন হবে, হ্যাঁ, আস্তে 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 টিউবাল মোটিলিটি, টিউবের ভিতরে সিলিয়া থাকে, সিলিয়ারি মুভমেন্ট অফ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব, টিউবের যে মাসেল আছে সেগুলোর যে কন্ট্রাকশন হয় সেটার মাধ্যমে, এনজাইমেটিক অ্যাকশন, ফ্লুইডের অ্যাকশন, সবকিছুর মাধ্যমে আস্তে 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 ওই সেলটা ওখানে বসে থাকে না, তখন ওখানে ভাঙতে থাকে, যেটাকে ক্লিভেজ বলি। 2 সেল স্টেজ, 4 সেল স্টেজ, এরকম করে করে এটা ভাঙতে থাকবে। এবং যখন ওই মেল ফিমেল ওভাম এবং স্পার্মটা মিলিত হলো, তখন ওটার নাম হয়ে গেল জাইগোট। তাহলে জাইগোট হচ্ছে both which contain both paternal and maternal genetic material. যখনই একটা স্পার্ম ওভাম মিলে গেল, তখনই ওটার নাম হয়ে গেল জাইগোট। সেই জাইগোট মানে which contain paternal and maternal chromosome pattern, genetic materialটাই থাকে। সো তখনই কিন্তু ডিটারমাইন্ড হয়ে গেছে whether the zygote is male or female। বেবিটার সেক্স ডিটারমিনেশন কিন্তু at the time of fertilization determines. So sex of child is determined by the pattern of sex chromosome supplied by the spermatozoa. If spermatozoa contain X chromosome, the embryo will be কি হবে, যদি স্পার্মাটোজোয়া এক্স ক্রোমোজোম ক্যারি করে, বেবিটা কি হবে, গার্ল বেবি। ভেরি গুড, বাবা একদম বলতে পেরেছে, থ্যাংক ইউ। আর যদি ওয়াই হয় তাহলে সেটা বয় হবে, 46XY হবে। তাহলে sex determination absolutely depends on the chromosomal pattern supplied by the carried by the spermatozoa. ওকে, তাহলে আমি এটা কেন বললাম, হয়তো একটা ছোট প্রশ্ন করতে পারে, অথবা ডাক্তারগুলো আমাদেরকে এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হয় অনেক সময়, এই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে। তাহলে ফার্টিলাইজেশন, একটা মেল স্পার্মাটোজোয়া, ম্যাচিউর স্পার্মাটোজোয়া ওভাম মিলে ফার্টিলাইজড হলো কোথায়, অ্যাম্পুলারি পার্ট অফ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব, এবং সেখান থেকে আস্তে 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 থেকে যে টিউবের মাথা থেকে দেখো ভিতরের দিকে গেল, এক সময় আরো ভিতরে গিয়ে কোথায় ইউটারাসের গায়ের দিকে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ওখানে যে জায়গায় থাকবে অ্যাম্পুলাতে, ওখানে ডিভিশন করা শুরু করবে এবং আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগাবে। অলমোস্ট 4 থেকে 5 দিন, 4th or 5th ডেতে গিয়ে ওই ইউটারাসের ওয়ালে গিয়ে চলে যায়। ঠিক আছে, যখন যায় তখন আবার ওর নাম হয়ে যায় ব্লাস্টোসিস্ট। ও এখানে যখন থাকে মরুলা স্টেজে ইউটারাসে ঢুকবে, কিন্তু বসা অবস্থায় বসবে, ব্লাস্টোসিস্ট নাম হয়ে যাবে। তাহলে 2 সেল স্টেজ, 4 সেল স্টেজ, 6 সেল স্টেজ, এভাবে 16 সেল স্টেজ যখন হয়, তখন ওটা একটা ক্লাস্টার অফ সেল, ওটাই হচ্ছে মরুলা। সেই মরুলাটা এসে আস্তে আস্তে ইউটারাসে ঢুকবে এবং সেটা ব্লাস্টোসিস্ট হয়ে তোমার ওখানে ক্লিভেজ হবে, এক জায়গায় ফ্লুইড হয়ে যাবে, আর ইনার সেল মাস আউটার সেল মাস হয়ে এটা ব্লাস্টোসিস্ট হয়ে ইয়েতে বসে যাবে, ইউটারাসের ওয়ালে বসবে। তাহলে জাইগোটটা কি হয়, মাইটোটিক ডিভিশন হয়েছে ওখানে। কোন ডিভিশন? মাইটোটিক, নট মিয়োসিস। 2 সেল স্টেজ থেকে 4, 8, 16 সেল পর্যন্ত হয়। ক্লাস্টার অফ সেল যখন হয়, মরুলা হয়, দেখো ওখানে একটা ছোট্ট বলের মতো একদম ইউটারাসের কনুর কাছাকাছি যেটা চলে গেছে, সেটাই হচ্ছে মরুলা। এটাকে জিজ্ঞেস করে এটা কিসের মতো, এটা মালবেরি একটা ফ্রুটস এর মতো দেখা যায় তখন, এবং অলমোস্ট 4th ডে অর 5th ডের মধ্যে এটা ব্লাস্টোসিস্ট হয়ে ইউটারাসের ওয়ালে চলে যায়। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। বেশি কঠিন না কিন্তু। তাহলে আমার প্রথমে ছিল দেখো কোথায় স্পার্ম ওভাম দুজন দু জায়গায় ছিল, ওরা এসে এক জায়গায় হলো,
ওখান থেকে এখন মিলেমিশে আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যাচ্ছে, এই আর কি। হ্যাঁ, যাত্রা শুরু। এই যে ইউটেরাসে আসলো, ইউটেরাসে এসে তো কোথাও বসতে হবে। হ্যাঁ, ও তো প্রায় 9 মাস এক জায়গায় যাত্রা মানে করে আসলো, এক জায়গায় বসবে প্রায় কতদিন, 40 উইকস পর্যন্ত, 9 মাস পর্যন্ত থাকতে হবে ইউটেরাসের মধ্যে। সেই থাকার জন্য সে একটা জায়গা করে নিবে ওর জন্য। সেই যে জায়গাটা করবে এটার নাম হচ্ছে ইমপ্লান্টেশন। তাহলে এটার নাম হচ্ছে দ্য প্রসেস বাই হুইচ দ্য ডেভেলপিং মাস get embedded within the uterine wall. It is the process by which the developing mass or the developing zygote get embedded within the uterine wall. ওয়ালে গিয়ে যে বসবে এটাই হচ্ছে ইমপ্লান্টেশন। আবার আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি, it is the process by which the fertilized egg or blastocyst get embedded into the uterine wall. ঠিক আছে, দুটাই বলতে পারো। জি ম্যাম। It is the process by which fertilized egg or blastocyst get embedded to the wall of the uterus is known as implantation. দেখো, implantation শুরু হয় begins 6 days after ovulation. এখানে কি হয়, the blastocyst attaches to the endometrial epithelium, usually adjacent to the embryonic pore. আর implantation কোথায় হয়, এটা আস্তে আস্তে কি হয়, ওখানে যাবে তো এক জায়গায়, ও তো ঝুলে থাকলে হবে না, ওকে একটু ইনভেড করে থাকতে হবে। এটাকে বলা হয় ইন্টারস্টিশিয়াল ইমপ্লান্টেশন। একটু ভিতরের দিকে ঢুকে গেলাম। The blastocyst goes deeper to deeper. Uterine mucosa-কে ও খেয়ে খেয়ে একটু ভিতরের দিকেই চলে যায়, তখন ওর কিছু অনেক জিনিস তৈরি হয়, ভিলা, এগুলি পরে বলা হবে। তাহলে ইমপ্লান্টেশন হলো লেগে থাকার জন্য। ও 9 মাস ওই জায়গায় থাকতে হলে আমাকে যদি জেগে থাকতে হয় এক জায়গায় 9 মাস পর্যন্ত, তাহলে আমার একটা শেকড়ের মতো কিছু একটা তৈরি করতে হবে, যে আমি যাতে আটকে থাকতে পারি, ঝুলে থাকতে তো হবে না, পড়ে যাবে যে কোনো সময়। এই জন্য যে এমবেডিংটা হবে সেটার জন্য আমাকে, যে আমি এন্ডোমেট্রিয়ামটাকে খেয়ে থিকনেস বলতেছি এখানে, যেটা কামস টু লাই উইদিন দ্য থিকনেস অফ এন্ডোমেট্রিয়াম, দিস ইজ কল্ড ইন্টারস্টিশিয়াল ইমপ্লান্টেশন। একটু যদি গেঁথে না থাকি, আমি যেটা গাছ লাগাই মাটির টবে, আমাকে অনেকটুকু গাছটাকে মাটির ভিতরে শেকড় সহ ভিতরের দিকে দিতে হয়। আমি যদি খুব হালকা ভাবে লাগাই তাহলে পড়ে যাবে। ঠিক সেরকম ইমপ্লান্টেশনটা হবে তাহলে 6 days আফটার ফার্টিলাইজেশন, এবং সেটা কোথায় এমবেডিং হয়, এন্ডোমেট্রিয়ামের সাথে লেগে যায় ভিতরের দিকে। এটাকে বলা হয় ইন্টারস্টিশিয়াল ইমপ্লান্টেশন। ইমপ্লান্টেশনের কিছু স্টেজ আছে। তাহলে অ্যাপোজিশন, প্রথমে গিয়ে লাগলো অ্যাপোজিশন, প্রথমে গিয়ে তো করে ভিতরে কেউ ঢুকে যেতে পারবে না, একটু লাগলাম এসে, মানে ও চিন্তা করছে আর কি যে আমি একটু আগে ঘেসে বসি, মানে ওই বসতে দিলে শুতে চায় বলে না, ঠিক সেরকম। তাহলে প্রথমে অ্যাপোজিশন হলো, এরপর একটু অ্যাডহেশন হলো, মানে একটু লেগে গেলাম, এরপর আস্তে করে একটু পেনিট্রেট করলো, এরপর ইনভেট করলো। ঠিক আছে? জি ম্যাম। তাহলে অ্যাপোজিশন, adhesion, penetration and invasion, these are the stages of implantation. এখন সাইন অফ ইমপ্লান্টেশনের মধ্যে কি আছে, ও যে ইমপ্লান্ট হয়ে গেছে, ওই যে রোগীরা ইমপ্লান্টেশন হওয়ার পরেই রোগীদের আস্তে আস্তে একটু মর্নিং সিকনেস শুরু হয়, হ্যাঁ, তখন মুড সুইং হয়, ক্র্যাম্পিং হতে পারে, ইমপ্লান্টেশন একটু ব্লিডিং হতে পারে। অনেক সময় ইমপ্লান্টেশনের পর রোগীরা এসে বলে যে আমার তো পিরিয়ড ওই মাসে হয় নাই, কিন্তু সেই সময় আমি দেখতে পেয়েছি আমার একদিনের জন্য একটু স্পটিং দেখছিলাম, তাহলে ওটাকে আমার ইমপ্লান্টেশন ব্লিডিং হিসেবে ধরে নিতে হবে। এগুলো ক্লিনিক্যাল পড়া অত বেশি লাগবে না, তুমি শুধু ডেফিনেশনটা জানলেই হবে। এখন একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সুন্দর জিনিস, সেটা হচ্ছে কি, যে হলো ইমপ্লান্টেশন যে হচ্ছে, আমার তো একটা ইউটেরাসের মধ্যে 3টা লেয়ার ছিল, ইউটেরাসের 3টা লেয়ার বলতো কি? এন্ডোমেট্রিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম, পেরিমেট্রিয়াম। ভেরি গুড। তাহলে পেরিটা বাইরের দিকে, মায়োমেট্রিয়ামটা মাঝখানে, এন্ডোমেট্রিয়ামটা ভেতরে। আমাদের এই এটা ওভামটা, জাইগোটটা, মরুলা হলো ব্লাস্টোসিস্ট হয়ে ইউটেরাসের ওয়ালে যে আসতেছে, ইউটেরাস তখন কিন্তু প্রিপারেটরি একটা ফেজ চলতে থাকে, ওভুলেটরি সাইকেল, ইউটেরাইন সাইকেল সবাই একসাথে কাজ করতে থাকে। তখন প্রায় 22nd 21st to 22nd ডেতেই তোমার যে ওই সে বসতেছে ওখানে, ঠিক ওই সময় এন্ডোমেট্রিয়ামে কিছু চেঞ্জ হয়, গ্ল্যান্ডুলার চেঞ্জ গুলি আসতে থাকে, গ্ল্যান্ডের চেঞ্জ হবে, ওখানে ভাস্কুলার চেঞ্জ হবে। কেন? আমি একটা মেহমান আসবে, আমরা যেরকম সবকিছু গুছাই, হ্যাঁ, ঘর গুছাবো, একটু ফুলের
ফুল রাখবো টেবিলে, যে আমি ডেকোরেশন করবো, একটা প্রিপারেশন আছে, ঠিক সেরকম এন্ডোমেট্রিয়ামও কিন্তু তখন প্রিপেয়ার্ড হয়। সে চায় যে তার কাছে অতিথিটা এসে সুন্দর করে সে যাতে বসতে পারে, সেজন্য যে চেঞ্জটা হয় সেটা তখন সে এন্ডোমেট্রিয়াম, প্রেগনেন্ট এন্ডোমেট্রিয়ামেরই একটা নাম হয়ে যায় ডেসিডুয়া। খুব সুন্দর নাম না, ডেসিডুয়া? ইয়েস ম্যাম। ডেসিডুয়া ইজ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম অফ প্রেগনেন্ট ইউটারাস। এখানে মানে হঠাৎ করে কেউ জিজ্ঞেস করে ডেসিডুয়া জিনিসটা কি, ভয় পাওয়ার কোনো কিছুই নেই। ডেসিডুয়া ইজ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম অফ, শুধুমাত্র সময়ের সাথে তার নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। কেন? তার কিছু চেঞ্জ আসছিল, কি হয়ে গেছে তখন এটা, এবং সেই সাথে ওর নামেরও একটা আসলে ইয়ে আছে, কেন তাকে এই নাম ধরে ডাকা হয়। তাহলে ডেসিডুয়া জিনিসটা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি একদম এক কথায় বলতে পারবো, ইট ইজ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম অফ প্রেগনেন্ট ইউটারাস। প্রেগনেন্ট ইউটারাসের এন্ডোমেট্রিয়াম কি ডেসিডুয়া হিসেবে ডাকা হয়। আর ডেসিডুয়াটা যে শব্দ, এটা ইজ সো নেম বিকজ ইট ইজ শেড ফলোইং ডেলিভারি। মাচ অফ ইট ইজ শেড, এটা হচ্ছে ডেসিডুয়াটা শেড হয়ে চলে যায় ডেলিভারির সময়, এই জন্যই এটার নাম হচ্ছে ডেসিডুয়া। তাহলে ডেসিডুয়াটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম অফ প্রেগনেন্ট ইউটারাস, ইট ইজ সো নেম, মাচ অফ ইট ইজ শেড ফলোইং ডেলিভারি। মোটামুটি সবই চলে যায়। এটা কিভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়, বা কে ওকে ডেসিডুয়া বানায়? এই যে এন্ডোমেট্রিয়াম ছিল, ও কেন ডেসিডুয়া হয়ে গেল, বা হু ইনফ্লুয়েন্স ইন ডেভেলপমেন্ট অফ ডেসিডুয়া? প্রোজেস্টেরন ইনডিউসেস এন্ডোমেট্রিয়াল স্ট্রোমাল সেল। আর এন্ডোমেট্রিয়ামে যে স্ট্রোমাল সেল গুলো থাকে, which undergo cellular modification and vascular alteration and term decidual reaction। ওখানে তাহলে একটা decidual reaction হয়, কে করায়? প্রোজেস্টেরন করায়। It is one of the MCQ question. So decidual reaction এ কি হয়? এখানে progesterone induces the stromal cell, কি হয়, সেলগুলো আন্ডার proliferation বা মডিফিকেশন হবে, and vascular alteration হবে। কি হয়? ভাস্কুলারিটি বাড়ে, অল্টারেশনটা হচ্ছে এখানে গ্ল্যান্ড গুলি বড় বড় হবে, ভাসেল গুলি ডাইলেটেড হবে। আমাকে যদি বেশি বেশি নিউট্রিশন দিতে হয়, আমার এন্ডোমেট্রিয়ামকেও খাওয়াতে হবে, আবার গ্রোয়িং সে জাইগোটটা আছে ওকেও খাওয়াতে হবে, ব্লাস্টোসিস্টকেও খাওয়াতে হবে। সো এটার জন্য আমাকে অনেক বেশি সাপ্লাই দিতে হবে। সাপ্লাই দিতে হলে গ্ল্যান্ডেরও মডিফিকেশন বাড়বে, ভেসেলও ডাইলেটেড হবে অনেক বেশি বেশি। এই যে হলো বেড়ে গেল, এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ডেসিডুয়াল রিঅ্যাকশন। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। Well-developed decidua differentiate into 3 layers. দেখো আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর, যে প্রতিটা জিনিসের জন্যই কিন্তু আবার ডিফারেন্সিয়েট। ইউটারাসে 3টা লেয়ার ছিল, পেরিমেট্রিয়াম বাইরে, মায়োমেট্রিয়াম মাঝখানে। মায়োমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া হচ্ছে ইউটারাসটাকে বড় করছে। আর একটা পিয়ার শেপ ইউটারাস ছিল ছোট্ট একটা, সেটা বড় হতে হতে কত বড় হয়ে গেল। ঠিক সেরকম ডেসিডুয়ার আবার এটাও কেন? যাতে আমার ডেলিভারির পর আমি সব সুবিধাগুলি পাই, আমার আবার ইউটারাসটা সহ যাতে বের হয়ে চলে না যায়। তাহলে ওয়েল ডেভেলপড ডেসিডুয়া ডিফারেন্সিয়েট ইনটু 3 লেয়ার্স। 3টা লেয়ার থাকে, একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল কম্প্যাক্ট লেয়ার, ইন্টারমিডিয়েট স্পঞ্জি লেয়ার এন্ড থিন বেসাল লেয়ার। এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে জানতে হবে। তাহলে ডেসিডুয়ার, একটা ওয়েল ডেভেলপড ডেসিডুয়ার 3টা লেয়ার থাকবে, সুপারফিশিয়াল কম্প্যাক্ট লেয়ার, ইন্টারমিডিয়েট স্পঞ্জি লেয়ার এন্ড থিন বেসাল লেয়ার। স্পঞ্জি জিনিসটা মাঝখানে না থাকলে তো আসলে যে খেতে মজা হবে না, বার্গার খাচ্ছি আমি, ঠিক সেরকম। তাহলে সুপারফিশিয়াল কম্প্যাক্ট, কম্প্যাক্ট শব্দটা একটু টাইট। এখানে সেলগুলি কেন একটু প্রেসারে থাকবে? ইট কনসিস্ট অফ কম্প্যাক্ট মাস অফ ডেসিডুয়াল সেল। এখানে তাহলে যেটা আছে সেটাই, কম্প্যাক্ট মাস অফ ডেসিডুয়াল সেল থাকে। এগুলো কিন্তু এমসিকিউতে থাকে, কম্প্যাক্ট লেয়ারে এই সেল থাকে, ডেসিডুয়াল সেল থাকে, গ্ল্যান্ড ডাক্টস গুলি থাকবে এবং ডাইলেটেড ক্যাপিলারিজ থাকবে। উপরের দিকে গিয়ে হ্যাঁ ক্যাপিলারি গুলি ছাড়া ছাড়া কিন্তু ডাইলেটেড হয়ে আছে। মাঝখানে কি দেখো ইন্টারমিডিয়েট স্পঞ্জি লেয়ারে, এখানে কিন্তু ডাইলেটেড গ্ল্যান্ডস গুলি বেশি। উপরের দিয়ে ছিল কম্প্যাক্ট গ্ল্যান্ড, মাঝখানে হচ্ছে ডাইলেটেড গ্ল্যান্ড, রেসিডুয়াল সেল, সেই সাথে ব্লাড ভেসেলস। আর থিন বেজাল লেয়ার যেটা বেজাল পোর্শন অফ গ্ল্যান্ড থাকে এদিকে। এখানে যখন আমার ডেলিভারি হয়ে যায় তখন স্পঞ্জি লেয়ার থেকে পুরোটাই মোটামুটি বের হয়ে চলে আসে প্লাসেন্টার সাথে। মানে প্লাসেন্টা সেপারেটেড থ্রু দ্য ইন্টারমিডিয়েট স্পঞ্জি লেয়ার, ওটুক থেকেই প্লাসেন্টা সেপারেট হয়ে চলে আসে। থিন বেজাল পোর্শনটা থাকে, সেখান থেকেই আবার এন্ডোমেট্রিয়ামটা ডিজেনারেট করে। তাহলে তোমার প্রশ্ন দুটো থাকতে পারে, একটা হচ্ছে কি হোয়াট ইজ ডেসিডুয়া, তোমাদের জন্য জানতে হবে ডেসিডুয়া ইজ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম অফ প্রেগন্যান্ট ইউটারাস।
এটাকে কেন ডেসিডুয়া বলে জানো? এরকম বললেই বলতে হবে ইট ইজ সো নেম বিকজ ইট ইজ শেড ফলোইং ডেলিভারি। কতটুকু ইন্টারমিডিয়েট স্পঞ্জি লেয়ার থেকে এটা পুরোটাই চলে যায় ডেলিভারি পরে, ডেলিভারি প্লাসেন্টা আউট হওয়ার সময় থিন বেজাল লেয়ারটা থেকে যায়, যেটা থেকে আবার রিজেনারেট করে। এই যে ডেসিডুয়ার চেঞ্জটা হচ্ছে, এখানে কারা কারা ঠিক কাদের কাদের ভিতর চেঞ্জ হয়? গ্ল্যান্ডুলার চেঞ্জ হয়, ভাস্কুলার চেঞ্জ হয়, আর সেলগুলি যে অনেক বড় বড় হয়ে যায়, ডেসিডুয়ার সেলগুলি অনেক বড় থাকে, এই জন্যই সাথে এটা একটা আলাদা নাম হয়ে যায়, এন্ডোথেলিয়াল সেলগুলির নাম হয়ে যায় ডেসিডুয়াল সেল। এখানে গ্ল্যান্ডগুলি বিভিন্ন লেয়ারে, 3টা লেয়ারে ভাগ করা হয়েছে: সুপারফিশিয়াল কমপ্যাক্ট লেয়ার, ইন্টারমিডিয়েট স্পঞ্জি লেয়ার এন্ড থিন বেজাল লেয়ার। তাহলে ইন্টারমিডিয়েট স্পঞ্জি লেয়ার পর্যন্তই এটা বের হয়ে যাবে, আর যখন প্লাসেন্টা আউট হয় থিন বেজাল লেয়ারটাই শুধু থাকবে। ওকে, জি ম্যাম। পরের দিকে একটু পড়াতে হবে। এখন প্লাসেন্টাল, ওখানে আছে তোমাদের মেমব্রেনটা। তো আমি মেমব্রেন করতে গেলে আমাকে প্লাসেন্টা সম্পর্কে জানতে হবে। প্লাসেন্টা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে তোমাদের? প্লাসেন্টা কি? যেটা ফিটাস আর মাদারের মধ্যে একটা কানেকশন করবে, এটাই। ভেরি গুড, খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছে। তাহলে ফিটাস আর প্লাসেন্টার মাঝখানে যে ইয়ে হিসেবে কাজ করবে, কানেকশন করবে, সেটাই। সে কি করবে? মা থেকে যা যা দরকার বাচ্চার জন্য সব নিয়ে আসবে, বাচ্চা যা রাখবে না চিন্তা করছে সেটা মার শরীরে সে দিয়ে দিবে, এটাই হচ্ছে ওর কাজ। তাহলে ও হচ্ছে একটা কি, এটাকে আমি যদি বলি, এটা তোমাদেরকে প্লাসেন্টা 5th এর উঠলে তো আমরা অনেক কিছু দেখবো, ক্লিনিকের সাইডে যখন আসবে তখন দেখতেই পাবা। প্লাসেন্টা ইজ এ ডিসকয়েড শেপ এন্ড হিমোকোরিয়াল অর্গান। হিমোকোরিয়াল কেন? এটা হচ্ছে কি, ওই যে কানেকশন ম্যাটারনাল ব্লাডের সাথে যে কানেকশন করছে সেজন্য। দ্য প্লাসেন্টা ইজ এ ডিসকয়েড শেপ অর্গান। এটা কিন্তু এখানে সাইডে যা আছে তা আমি বলি, এরপর প্লাসেন্টা সম্পর্কে আলাদা করে কিছু কথা বলবো যেগুলো অস্পিতেও লাগে। The placenta is a discoid shaped hemocorial organ. It is a temporary fetal organ. It's a temporary fetal organ begins to develop from blastocyst shortly after implantation. Blastocyst এর যে আউটার সেল মাস থাকে সেখান থেকে প্লাসেন্টা তৈরি হয়, ইনার সেল মাস যেটা থাকে সেখান থেকে ফিটাস আর ফিটাল মেমব্রেন তৈরি হয়। তাহলে এটা হচ্ছে আউটার সেল মাস থেকে তৈরি হচ্ছে। প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট ইজ ফিটাল অরিজিন। তাহলে একটা নিশ্চয়ই ম্যাটারনাল কম্পোনেন্টও আছে। তাহলে যদি এটা দুটো কম্পোনেন্ট, একটা ফিটাল কম্পোনেন্ট, একটা ম্যাটারনাল কম্পোনেন্ট। প্লাসেন্টা এমন একটা জিনিস যেটা ডিসকয়েড শেপ হিমোকোরিয়াল, which develops begin to develop from the blastocyst shortly implantationের সাথে সাথেই একটু পর থেকে এটা শুরু হয়। প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট ইজ ফিটাল অরিজিন, বেশিরভাগই বাচ্চার ওখান থেকে আসে। maternal component develops from the decidua basalis and fetal component develops from chorion frondosum. এই দুটো জিনিস একেবারেই তোমার সব সময় লাগবে। এখন তোমাদের 4th ইয়ার এমসিকিউ থাকলে, 5th ইয়ারে যখন, 4th ইয়ারে তো নাই, 5th ইয়ারে যখন তোমরা এমসিকিউ করবা বা পরীক্ষা দিবে, এটা লাগবে। তো প্লাসেন্টা দিয়ে সিঙ্গেল বেস আনসারও দিতে পারে অথবা মাল্টিপল কোশ্চেন দিতে থাকে। It composed only of fetal part, false. It majority portion is derived from maternal component, false. তারপর হতে পারে প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট ইজ ফিটাল অরিজিন, ট্রু। ম্যাটারনাল কম্পোনেন্ট আসে থেকে ডেসিডুয়া বেজালিস, তাহলে মাটা আসবে ডেসিডুয়া বেজালিস থেকে। ফিটাল কম্পোনেন্ট যেটা সেটা ডেভেলপ ফ্রম কোরিয়ন ফ্রন্টোসাম। এটা একেবারে এবিসিডি অফ গাইনি এন্ড অবস্টেটিক্স, এটা জানতেই হবে। ফিটাল কম্পোনেন্ট অফ প্লাসেন্টা develops from chorion frondosum. Maternal component develops from decidua basalis. এই দুটো জিনিস জানতে হবে। তোমাদের জন্য পড়াটা একটু কঠিন মনে হয়, বেশি আনন্দের কোনো কিছু না, কারণ পড়াগুলো একেবারে মুখস্থই করতে হবে, নতুন জিনিস। এই জন্য আমি আবার বলবো, প্লাসেন্টা একটা ডিসকয়েড শেপ হিমোকোরিয়াল অর্গান, যেটা মা এবং বাচ্চাকে কানেক্ট করে, which connects the connect between mother and fetus, এবং এটা টেম্পোরারি ফিটাল অর্গান, which principal component is fetal origin. It has a maternal component which develops from decidua basalis and fetal component develops from chorion frondosum. Now, what is placental membrane? It is also known as placental barrier. ঠিক আছে? In spite of close proximity, there is no mixing of maternal and fetal blood. এত কাছাকাছি থাকার পরেও মা বাচ্চার ব্লাডগুলো কিন্তু মিক্স হয় না।
the two are separated by placental membrane or barrier. এই ব্যারিয়ারটার মাধ্যমে কিন্তু এটা সেপারেটেড থাকে, এটা একটা পর্দার মতো কাজ করে আসলে। একটা কথা আছে, though fetus is allograft but not rejected. fetus is allograft. গ্রাফট সম্পর্কে তোমরা এখনো ফোর্থ ইয়ারেই পড়বে, মাইক্রোবায়োলজিতে যখন পড়বে, যে যদি একটা গ্রাফট অ্যালোগ্রাফট হয় সেটা হচ্ছে বাইরের জিনিস। এই যে বাবার অংশটা আছে ও কিন্তু অ্যালোগ্রাফট আমার জন্য, আমার বডিতে, কিন্তু এটা রিজেক্টেড হয় না কেন? আসলে ইমিউন সিস্টেম ইজ রেসপন্সিবল অনেকগুলো ফ্যাক্টরের মধ্যে এটাও একটা ফ্যাক্টর। এমন একটা পর্দার আড়ালেও থাকে, আমার বডি বুঝতে পারে না যে আমার শরীরে একটা অ্যালোগ্রাফট গ্রো করছে। তাহলে প্লাসেন্টাল মেমব্রেন ও তো এছাড়াও আরো অনেক কাজ আছে, এটা হচ্ছে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, ও অনেক কিছু আসতে দেয় আবার অনেক কিছু আসতে দেয় না, অত কিছু তোমাদের জানতে হবে না এগুলো, কিন্তু ফিফথ ইয়ারে গেলে জানলেও চলবে, আরো অ্যাডভান্সে লাগবে, এখন লাগবে। তাহলে প্লাসেন্টাল একটা মেমব্রেন আছে যেটার নাম হচ্ছে, এটাকে প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ারও বলা হয়। In spite of good proximity, there is no mixing of maternal and fetal blood. These two are separated by the placental membrane or barrier. এটা একটা কতটুকু ঠিক 0.25 মিলিমিটার পর্যন্ত এটা ঠিক হয়, বেশি কিছু লাগবে না। কম্পোনেন্টস অফ প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার, এই কম্পোনেন্টসটা হচ্ছে কি, যদি যখন প্লাসেন্টা ম্যাচিউর হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা আরো থিন হয়ে যায়, 2-3টা লেয়ার চলে যায়। শুরুর দিকে একটা প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ারে কি কি কম্পোনেন্ট থাকে, মোটামুটি সব মায়ের দিকেও যেহেতু বাচ্চার দিকেও যেহেতু, তাহলে মা থেকে মায়েরও কিছু জিনিস থাকবে এটাতে, বাচ্চারও থাকবে। এভাবে মনে রাখতে সুবিধা। মায়ের এন্ডোথেলিয়াম, যেহেতু মায়ের ব্লাড ভেসেল আছে। তারপর হচ্ছে তোমার ম্যাটারনাল এন্ডোথেলিয়াম থাকবে, ইউট্রাইন এপিথেলিয়াম থাকবে, তারপর হচ্ছে ট্রোফোব্লাস্ট থাকবে, সিনসাইশিও ট্রোফোব্লাস্ট থাকবে, সাইটোট্রোফোব্লাস্ট থাকবে, ফিটাল কানেক্টিভ টিস্যু, ফিটাল এন্ডোথেলিয়াম। ম্যাটারনাল এন্ডোথেলিয়ামের ভিতরে এগুলি আসলে মুখস্থ করার দরকার নেই, পার্ট আছে বাস কয়েকটা ব্যারিয়ার, মানে হঠাৎ দা সেল প্রেজেন্ট দিলে ওখানে সবই থাকে আসলে। তাহলে ম্যাটারনাল এন্ডোথেলিয়াম দিলে এটাও ট্রু, ইউট্রাইন এপিথেলিয়াম দিলে এটাও ট্রু, সিনসাইশিও ট্রোফোব্লাস্ট, সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, এইটুকু ট্রোফোব্লাস্টিক সেলগুলি থাকবে। তাহলে ম্যাটারনাল কানেক্টিভ টিস্যু, ফিটাল কানেক্টিভ টিস্যু, মাঝখানে আমার ওই নানান রকমের সেলগুলি, নতুন সেল, ট্রোফোব্লাস্ট, সিনসাইশিও ট্রোফোব্লাস্ট, সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, এভাবেই মনে রাখবা। একদিকে মায়ের ব্লাড ভেসেলের জন্য ম্যাটারনাল এন্ডোথেলিয়াম বলছি, আরেকদিকে ফিটাল এন্ডোথেলিয়াম, মাঝখানে মনে রাখবে, আর এতগুলি তোমাদের মনে রাখতে হবে না। ঠিক আছে? জি ম্যাম। কঠিন হচ্ছে বা আমি কি খুব তাড়াতাড়ি বলছি? না ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে। ফাংশনস অফ প্লাসেন্টা। প্লাসেন্টার ফাংশন কিন্তু রিটেনে আসে, অনেক বড় করে লিখতে হয়, তো আমাদেরকে এটা অনেক বড় করেই পড়তে হবে, এটা কিন্তু আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে, যদিও এখানে একটু কম পড়া হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য আমি এটা একটু শর্টকাট করে জাস্ট এটুকুই বলবো। ফাংশনস, এটা প্লাসেন্টার অনেক কাজ। ও তো প্রথমেই হচ্ছে হরমোন সিক্রেশন করবে, যেটা আমার প্রেগন্যান্সিটা ধরে রেখেছে। হ্যাঁ, তাহলে এন্ডোক্রাইন ফাংশনটা হচ্ছে মেইন, অনেক ফাংশনের মধ্যে সবগুলি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা যেভাবে মনে রাখতে পারি যে ও যদি হরমোনগুলি বের না হতো থেকে, তাহলে তো আমার প্রেগন্যান্সিটা থাকতো না। ওর কাজই হচ্ছে আমাদেরকে ধরে রাখা। তাহলে নর্মালি আমরা কিভাবে মনে রাখবো? ট্রান্সফার অফ নিউট্রিয়েন্টস, ট্রান্সফার নিউট্রিয়েন্টস কার থেকে? মা থেকে বাচ্চার মাঝখানে হবে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বাচ্চা থেকে মা শরীরে আসবে, সেটা আমি বের করে দিই। এছাড়া এনজাইমেটিক ফাংশন, ব্যারিয়ার ফাংশন, ইমিউনোলজিক্যাল ফাংশন, স্টোরেজ ফাংশন এন্ড এন্ডোক্রাইন ফাংশন। তাহলে এগুলি বইতে সব আছে। ফাংশনস অফ প্লাসেন্টা, হ্যাঁ শুধু এইটুকুই জানবো। প্লাসেন্টার কি কোনো কাজ আছে? ইয়েস আছে। ফোর্থ ইয়ারের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। প্লাসেন্টাটা কি? এটা একটা অর্গান, এর কোনো ফাংশন আছে? জি ম্যাডাম, একটা ফাংশন আছে। কেউ যদি বলতে পারো হ্যাঁ ফাংশন কি? ট্রান্সপোর্ট অফ নিউট্রিয়েন্টস, ট্রান্সপোর্ট অফ এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাস, হ্যাঁ ও এনজাইম ফাংশন আছে, এনজাইম রিলিজ করে কিছু, ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে। উনি ইমিউনোলজিক্যাল ফাংশন আছে, যে জন্যই সে ইমিউনো যে গ্রাফট হিসেবে এটা রিজেক্টেড হচ্ছে না, কিছু জিনিস স্টোর করে রাখে। আবার এন্ডোক্রাইন ফাংশন হচ্ছে হরমোন রিলিজ করে। এই এতটুকু বলতে পারলেই যথেষ্ট, মোর দেন এনাফ। শুধু তাহলে প্লাসেন্টা শুনেছি, এটা কোথায় থাকে? বাচ্চা মার মাঝখানে থাকে, এতটুকু। হ্যাঁ, আমাদের এন্ডোক্রাইন ফাংশনটা খুব জরুরি, এটাই আমি শুধু কয়েকটা নাম বলি, আমাদের ক্লাস মোটামুটি এখানে বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো। এন্ডোক্রাইন ফাংশন হচ্ছে কি? হরমোন রিলিজ করে, প্রোটিন হরমোনস গুলো হিউম্যান, মেইনলি কোনটা? হিউম্যান কোরিওনিক গুণান্ত্রপিন। প্লাসেন্টাল হরমোন কিংবা প্রেগন্যান্সি মেইনটেইন করে কোন হরমোন? হিউম্যান কোরিওনিক গুণান্ত্রপিন বা এসিজি। এসিজিটাই হচ্ছে আমাদের মেইন হরমোন অফ প্রেগন্যান্সি।
হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রপিন। এছাড়া আরগুলির নাম পারলে মুখস্থ রাখো, না রাখলে সমস্যা নেই। তাহলে ওর মেইন ফাংশন হচ্ছে প্রোটিন হরমোন তৈরি করা, হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রপিন, হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন, প্রেগন্যান্সি স্পেসিফিক বিটা 1 গ্লাইকোপ্রোটিন, গ্রোথ ফ্যাক্টরস, প্রেগন্যান্সি অ্যাসিস্টেড প্লাজমা প্রোটিন। এই তোমাদের এতগুলি দরকার হবে না, শুধুমাত্র নামগুলো একটু জেনে, মেইন হরমোন কোনটা, এইচসিজি রিলিজ করে, বাস যথেষ্ট, মোর দেন এনাফ যদি এইচসিজি কথাটাই বলতে পারো। হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডোট্রপিন, হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন, এই দুটো বলতে পারলেই যথেষ্ট, আরগুলি বলতে দরকার নেই। ঠিক আছে, জি ম্যাম। থ্যাংক ইউ। আমি তোমাদেরকে একটু দেখি কারা কারা ক্লাসে ছিল। ইয়ে কই সেলিম ভাই, সেলিম ভাই, স্টপ হয়ে গেছে? স্টপ তো আপনার স্লাইড না, টাইম শেষ। শেষ। আমি ওর সাথে একটু দেখা করবো, মানে কারা কারা আসছে। আপনার ইয়ে আসে 81 জন। ওদেরকে একটু দেন, ও একটু দেখি ওদের। শোনা যাচ্ছে? টাইম শেষ তো বিনোদন চলে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তোমাদেরকে? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? না, আবার ওই জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে ম্যাম, শোনা যাচ্ছে এটি শোনা যাচ্ছে। ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ সেলিম ভাই। হ্যাঁ আপা, Hello? কারা কারা জয়েন করছে তাদেরকে একটু দেখতে চাচ্ছি। আমি কি ভিডিও অন দেখাও, করবো? স্ক্রিনশট দেন সবাই হ্যাঁ। ছবি তুলে। সবাই ভিডিও অন করো, একটু দেখি। সবাই একটু ভিডিও অন করেন। হুম, ছবি তুলে। এটা কি অরুণিমা? সবগুলো আছে। না না, সবাই একসাথে স্ক্রিন আসে না? স্ক্রিনে আসো। হুম, পড়া বুঝেছো সবাই? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। গুড মর্নিং টু অল। ভালো আছো সবাই? জি ম্যাম। ভালো আছেন? পড়া বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। জি ম্যাম। কঠিন কঠিন ছিল বেশি? নো ম্যাম। একটু বইটা খুলে জাস্ট ডেফিনেশন গুলি পড়বে, তোমাদের জন্য সবটুকু লাগবে না, খুব কম কম, প্রথম এক লাইন দুই লাইন এরকম করেই লাগবে, ঠিক আছে? জি ম্যাম। হ্যাঁ, খুব বেসিক্সটাই শুধু জেনে রাখবা। আর হচ্ছে প্লাসেন্টাল ছবিটা একটু দেখে নিও। প্লাসেন্টার কিন্তু পার্টস আছে, ম্যাটারনাল পার্ট, ফিটাল পার্ট, গুলি নেক্সট ক্লাসে পড়ানো হবে। 80 জন আছে, বা তোমাদের টোটাল স্টুডেন্ট কত? ম্যাম 110। তাহলে 81 জন আসলো টোটাল, বাকিরা কই? ম্যাম অনেকে ম্যাম সাপ্লি আছে, ও আচ্ছা, এই জন্য। তারপর অনেকে ডিটেইনড এরকম। আচ্ছা, কয়েকজন আছে। আচ্ছা।
ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসের টাইম তো শেষ হয়ে গেছে, সবাই ভালো থেকো। নেক্সট ক্লাস থেকে, হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, বাই। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।